नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणपीਆਂ खबरां। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा कि किसानों को लैके पैदा किए जा रहे खदशों को BJP वालों दूर किया जा रहा है। कहा पंजाब में BJP अपने पद्धर से आने वाले समय में बेहतर ढंग नाल अगे वधेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुल्लड़ च चाह परोसन नाल भारत को प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासकी कौंसल ने जम्मू हवाई अड्डे ते नवे टर्मिनल की स्थापना लई जमीन तब्दील करने को मंजूरी दी। देश में बीते 24 घंटे दौरान 19,740 कोरोना के नवे मामलों की पुष्टि हुई। इस अरसे दौरान 23,070 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया। कौमी टीकाकरण के अंकड़े ने एक नवा मील पत्थर कायम किया। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। हैदराबाद हाउस विखे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रैडरिकसन नाल हुई मुलाकात दौरान पौण पानी च तब्दीली बारे मिल के काम करन संबंधी अपनी वचनबद्धता नूं दोहराया। इस दे नाल दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत बनाउण लई लोड़ींदे होरनां पहलूआं ते भी चर्चा की गई। भारत और डैनमार्क विचाले हुई गलबात दौरान तकनीकी और कारोबारी सहयोग नाल जुड़े मुद्दों ते भी चर्चा की गई। दोहां देशां ने सेहत और खेती के खेत्र च मिलजुल के काम करने दी संभावनावां ते चर्चा की। कोरोना काल के पिछले 20 महीनों दौरान ये किसी भी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा कि किसानों को लैके कुछ लोगों के मनां च गलत भावनावां ने। उन्हां दे खदशिਆਂ ਨੂੰ BJP ਵੱਲੋਂ दूर किया जा रहा है। एक मीडिया अदारे ਵੱਲੋਂ करवाए गए समागम दौरान बोलदिआं BJP प्रधान ने कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ सियासी पार्टियां अपने कुछ सियासी हित पूरे करने ਲਈ ਅੱਡੀ चोटी का जोर लगा रही ने, उन्हां दे मनसूबे कदी भी कामयाब नहीं होणगे। उन्हां कहा कि अपने फायदे ਲਈ लोगों को गुमराह करने वालियां सियासी पार्टियां ਨੂੰ भारत की जनता मूँह तोड़ जवाब देवेगी। BJP प्रधान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों नाल जुड़ी पार्टी है, जिस के खिलाफ ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां ਵੱਲੋਂ साजिशां घड़ियां जा रही ने। JP नड्डा ने कहा कि पंजाब में BJP आने वाले समय बेहतर तरीके नाल अगे वधेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दौरान पंजाब में ਜਿਹੜੀਆਂ घटनावां वापरियां ने, उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी ਵੱਲੋਂ अपने बलबूते ते सूबे में अगे वधन दीआं संभावनावां नज़र आ रही ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मिट्टी के कप्पां जिन्होंने कुल्लड़ कहा जाता है विच चाह परोसन नाल भारत को प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन ते एक महिला स्वै सहायता समूह वालों चलाए जा रहे एक चाह के स्टॉल के उद्घाटन मौके बोलदिआं उन्होंने स्टॉल की शलाघा करदिआं कहा कि कुल्लड़ की वरतों करन नाल पेंडू रोज़गार को हुलारा मिलेगा। इस मौके उन्होंने जिला अधिकारियों को यह भी हिदायत की कि मिट्टी के भांडे ते स्वै सहायता समूह नाल जुड़े हरेक काम नूं ई-व्हील मुहैया करवाई जाए। इस मौके उन्होंने नाल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपिंदर पटेल भी मौजूद सन। दोवां आगुआं ने इस मौके मिट्टी के कप्पां विच चाह का आनंद माणिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वै सहायता समूह नाल जुड़ियां औरतां नाल गलबात की ते उन्हां वल्लों बनाए गए कुल्लड़ां अते होर मिट्टी के भांडियां की प्रदर्शनी नूं भी देखिया। जम्मू कश्मीर प्रशासकी कौंसल ने जम्मू हवाई अड्डे ते नवे टर्मिनल की स्थापना लिए भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी को पिंड राख रायपुर में पैंदी 974 कनाल तो वध जमीन तब्दील करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला श्रीनगर में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रधानगी हेठ हुई कौंसल की मीटिंग दौरान लिया। नवे टर्मिनल की स्थापना नाल जिथे हवाई आवाजाही होर वधिया होवेगी, उत्थे जम्मू हवाई अड्डे की समर्था में भी वड्डा वाधा देखने को मिलेगा, जिस नाल सैर सपाटे च वाधा होवेगा। इस उपराले नाल अर्थचारे नूं हुलारा मिलेगा ते रोज़गार के नवे मौके पैदा होणगे। एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि केंद्र सरकार वालों एयरलाइनां
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਕਾਰਗੋ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। टाटा सन्स ग्रुप ने एयर इंडिया ਨੂੰ हासिल करदी बोली जित ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ रुपए की बोली लगाई। DIPAM ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤਹਿਤ 15,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਤਹਿਤ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1932 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਤਨ ਜੀ ਦਾਦਾਭਾਈ ਟਾਟਾ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1938 ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ 99,15,323 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 79,12,202 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19,740 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,39,35,309 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,36,643 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 206 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 248 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,50,375 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 23,070 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,32,48,291 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ BJP ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BJP ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲੜ 'ਚ ਚਾਹ ਪਰੋਸਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19,740 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 23,070 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।